ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، سبحان اللہ سبحان حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بہت دیکھ رہے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں تو میری آواز بھرا رہی ہے، دعا کریں کہ رمضان سے پہلے ٹھیک ہو جائے، ورنہ کہانی ختم ہے۔ حالانکہ لاک ڈاؤن نے تو کہانی ختم کر دی ہے، جی 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 یہ کرونا جو ہے دوبارہ سے جنم لے چکا ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ابھی تو کرونا آیا ہے، کرونا کا باپ بھی آئے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ چھوٹا عذاب نازل کرنے سے پہلے، بڑا عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ چھوٹا عذاب نازل کرتا ہے۔ بے شک اب اتفاق یہ ہے کہ کرونا جو ہے، کرونا نہیں ہے یہ، کرونا جو ہے موت ہے، موت۔ اس کی دہشت، اس سے انسان اتنا لرزہ براندام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پیشتر کتنے ایسے امراض تھے جو موت کی دہلیز تک پہنچا دیا کرتے تھے، جیسے کینسر ہے، لوگ کینسر کی دہشت کو بھول گئے۔ اللہ کرم کرے ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام سے یہ وبا دور ہو جائے۔ آمین تو ملاحظہ فرمائیں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی۔ آج جو میں مخصوص شعر پڑھ رہا ہوں کہ صداقت، عدالت، سخاوت طلب ہے، واہ 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 تو صدیق و فاروق و عثمان ملیں گے۔ اور جب صداقت کا ذکر آتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت یاد آتی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر حاضر ہے، سرکار فرماتے ہیں ابو بکر دنیا میں تمہیں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ سیدنا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ میں قدم بڑھاؤں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ کتنی؟ 3 چیزیں پسند ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ دنیا میں جب دیکھوں آپ ہی کا چہرہ دیکھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جب دیکھوں آپ ہی کا چہرہ دیکھوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری پسند یہ ہے کہ جب بیٹھوں آپ ہی کی بارگاہ میں بیٹھوں، اور تیسری اور آخری پسند یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ خرچ کروں آپ ہی کے نام پہ خرچ کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنی پسند دیکھیں اور دنیا کے سب سے پہلے مسلمان سیدنا ابو بکر کی پسند دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جو دنیا کے سب سے پہلے مسلمان ہیں، ان سے پہلے دنیا میں کوئی مسلمان نہیں۔ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
सबसे बड़ा जिसके पेट में दर्द हुआ उस दौर में भी एक बहुत बड़ा भाजपाई था। भाजपाई समझते हैं? हिंदुस्तान की फील्डिंग बड़ी टाइट है, चौके छक्के मारने का तो हिसाब ही नहीं है। जी 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 जी। लेकिन मैं बीच में कट करूंगा, कैच करने की कोशिश कीजिएगा जी कि बहुत बड़ा भाजपाई था। जब अबू बकर मुसलमान हो गए तो अबू बकर की खिदमत में आया, कहने लगा अबू बकर, बड़ी हैरत की बात देखी कि हमने तो तुम्हें आमना के लाल के पास इसलिए भेजा था कि तुम उनकी नबुव्वत के इनकार करने वालों में शामिल हो जाओगे और तुम ही उसके मजहब के मुबल्लिग बन गए। है अबू बकर, हैरत की बात है। मेरे अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते इरशाद फरमाते हैं, अबू जहल, ये जो सबसे बड़ा भाजपाई था अबू जहल था, लेकिन अपने आप को अबुल हिकम कहता था। क्या कहता था? सलीम भाई, हिकमतों का बाप। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि लोग जाहिलों को बुरा कहते हैं, जो अनपढ़ होते उनको लोग जाहिल कहते हैं। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि अनपढ़ जाहिल नहीं होते, बल्कि पास पढ़े लिखे जाहिल होते। मेरे सरकार ने उस फसीहाना बलीगाना ज़बान कि जो अहले अरब अपने आप को अरबी ना समझते थे, बेशक बेशक, पूरी दुनिया को गूंगा समझने वाले, उन तमाम तर में ये अबुल हिकम अबू जहल अपने आप को अबुल हिकम कहता था कि मैं बड़ी फसाहत और बलागत का मालिक हूँ, लेकिन मेरे सरकार ने उस वक्त इसका नाम रखा था अबू जहल। तो अबुल हिकम नहीं है, अबू जहल है। जिहालतों का बाप है। और जिहालतों का बाप क्यों था? कभी आता है, मुट्ठियों को बंद करता है, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करता, कहता है कि ऐ आमना के लाल, मैंने सुना है आप नबुव्वत के मुद्दई हो, नबुव्वत का ऐलान करते हो, मैं नहीं मानता। कहा मानने की सूरत क्या होगी? मानने की सूरत क्या होगी? अबू जहल कहता है कि आमना के लाल, मानने की सूरत ये होगी कि मेरी मुट्ठी बंद है। अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने तबस्सुम फरमाया, सरकार ने तवज्जो फरमाई, मुस्कुराहट भरे लबो लहजे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए मैं कौन हूँ। अबू जहल कहता है आमना के लाल, मैंने सवाल किया था सीधा, आपने उसको कर दिया पेचीदा। आपने, इससे बेहतर बात क्या होगी कि जो मेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि आप कौन है, क्योंकि वो जानता था कि मेरी मुट्ठी में कंकर है, मेरी मुट्ठी में कंकर पत्थरों के टुकड़े हैं और कभी कंकर बोला नहीं करते। बेशक बेशक। सोचने लगा कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए कि आमना के लाल ने कहा है जो तेरी मुट्ठी में है वो बोलेगा मैं कौन हूँ, और जो मेरी मुट्ठी में है वो बोल नहीं सकता। आमना के लाल, इससे बड़ी बेहतर बात क्या होगी कि जो मेरी मुट्ठी में है वो बता दे कि आप कौन है। तारीख बताती है कि अल्लाह के रसूल ने तवज्जो फरमाई, जैसे ही मेरे नबी ने तवज्जो फरमाई, अबू जहल की मुट्ठी से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मुट्ठियों में कंकरों ने कलमा पढ़ा, बहुत खूब माशाअल्लाह। मुट्ठियों को खोला और बोला वाह, उठा के मैं लाया, कलमा रसूल का पढ़ रही है, चुन के मैं लाया, बोली रसूल की बोल रही हो, फौरन कंकरों को कदम मुस्तफा पे फेंक कर भाग निकला, कहता जाता था आमना के लाल, माज़अल्लाह तुम जादूगर हो।
जिंदाबाद। माज़अल्लाह तुम जादूगर हो। अच्छा एक सवाल करता हूँ आपसे। अच्छा एक बात बताइए, तकलीफ समझ में आ रही है ना? जी जी, बहुत अच्छा बयान है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि एक जलसे में मौलाना तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते बोले कुछ समझ भी आ रही है। तो एक हमारे भाई जैसा एक नौजवान था, खड़े होकर बोला ना जी कहे जाओ, झूठ थोड़ी कह दोगे। तो सवाल ये है कि दुनिया में आज तक अबू जहल का एहसान किसी पर नहीं है, या किसी पे हो तो बता दे। लेकिन एक बात कहूं, बोलो मत मानिए, आज का दौर चल रहा है इलेक्शन का, लोग वोट अबू जहल जैसे सिफत के इंसान को देते हैं और हुक्मरान उमर जैसा तलब करते हैं। जी जी, बहुत अच्छा पैगाम, वोट अच्छा मैसेज। अबू जहल जैसे इंसान को देते हैं और अदल करने वाला उमर जैसा तलाश करते हैं। बहरहाल ये भाग निकला, जिन कंकरियों को मेरे नबी के कदमों पे डाल के भागा था, उन कंकरों ने कलमा तो पहले ही पढ़ लिया था। अल्लाह ने उनको कुव्वते गोयाई तो अता फरमा ही दी थी। जब अबू जहल भाग रहा था तो इन कंकरियों ने कहा, अबू जहल रुक, आज तक तूने किसी पे एहसान नहीं किया, आज तूने हम पे एहसान किया है कि तू उठा के चाहे जहां से लाया है, मगर तूने डाला है तो नबी के कदमों पे डाला है। तूने अगर डाला है तो नबी के कदमों पे डाला है। तो याद रखिए मेरे सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, इस जिम्न में वो शेर क्या है मैं बता दूं कि उम्र ने पढ़ लिया कलमा तो हक हैरान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक उम्र ने पढ़ लिया कलमा तो मत हैरान हो। बोल उठा मुट्ठी में कंकर, बोल उठा मुट्ठी में कंकर, भी कलामे मुस्तफा मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफा, मैंने जब से पी लिया एक बार जामे मुस्तफा। सब बुलाते हैं मुझे, सब बुलाते हैं मुझे, अरे कहीं कर गुलामे मुस्तफा। वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक बार जामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। वक्त की कैद मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती, सिर्फ चंद और बातें करके आपसे रुखसत चाहता हूँ। एक शेर और इसी नाज शरीफ का बहरहाल एक शेर और पढ़ता हूँ हम अगर पढ़ते हैं तो, लेकिन उससे पेशतर एक शेर और है। जी जी जी। कि आज अगर मैं ये कह दूं कि मैं लिख के देता हूँ, जी जी, आशिक अली भाई का बेटा कासिम हाफिज बन गया है, कारी भी बनेगा इंशाअल्लाह। मैं लिख के देता हूँ, तो कहने में और लिख के देने में बड़ा फर्क है। जी जी, लिख के देने वाली दलील मजबूत है, मजबूत है बेशक। और याद रखना ये बच्चा ज़हीन है, जी जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाफिज बना है तो कारी भी बनेगा, और जब कारी बनेगा आलिम भी बनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करो। आमीन। क्योंकि इनके माहौल में अगर इनका बेटा हाफिज कुरान बना है तो इनको मुबारकबाद, जी जी, बेशक इनकी फैमिली को मुबारकबाद, बेशक। और याद रखिए उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, हाँ जी जी, बेशक। कासिम अली। अगर ये आशिक अली है तो क्या हुआ, वो भी तो कासिम अली है, और हम सब गुलामाने हजरत अली हैं, बेशक बेशक बेशक। और हम वफा
کے دلہن کی چوٹ کا کہتے ہیں کہ ہم کسی لاپتہ کے نہیں بلکہ لاپتہ علی کے غلام ہیں. کیا بات ہے، کیا دنیا بات میں ہے. علی جیسا نام کسی بہت ماں اچھا کے اللہ لال کا نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. اور جس نام کے ساتھ علی کا نام لگ جائے اس سے بڑا کامیاب کوئی کوئی نہیں. نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے ضمناً بات کہی کہ علی کے جیسا کوئی ماں کا لال نام نہیں رکھ سکتا. یاد رکھیں میں نے نام رکھا اپنے بیٹے کا، میرے باپ نے میرا نام رکھا. نام اچھے رکھا کرتے، جی اچھے جی نام کی بڑی جی بے شک برکت ہوتی ہے. برکت ہوتی ہے. ایک مولانا نے ان کے باپ نے نام رکھا جی ذکر اللہ. ذکر کیا نام اللہ رکھا؟ ذکر اللہ. میرے سنی زندہ دل مسلمانوں، ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں جہاں اس اللہ کے بندے نے اللہ کا ذکر نہ کیا. ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والا. اور ہر چیز کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن الٹا کرو تو بے معنی ہوتا. اگر عابد بھائی کہیں قاری صاحب تقریر وقریر کر دو تو تقریر کا تو معنی ہوگا، وقریر کا معنی نہیں ہوگا. کوئی کہیں روٹی ووٹی لے آؤ تو روٹی کا تو معنی، بوٹی کا کوئی معنی نہیں. لیکن واہ علی تیرے نام کی عظمت کو سلام. بہت شاندار میسج. میرے علی کا نام ایسا ہے کہ اگر سیدھا لوگے تو علی ہوگا اور علی کے نام کا الٹا کرو گے تو ولی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا قاری عامر نسیم صابری صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی. سبحان علی اللہ کے نام سبحان کا اللہ. الٹا کرو گے تو ولی ہوگا. تو میں نے ضمناً بات آئی تو عرض کر دی کہ ان کے باپ نے ذکر اللہ رکھا اور یہ بچہ فرمان علی ہے، فرحان علی ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ بچہ کہاں کا ہے؟ شہر محبت بریلی شریف. مرشد نگر بریلی شریف کا. کیا بات ہے. مرکز اہل سنت سے اگر کوئی بچہ دارالعلوم صابریہ میں پڑھنے آیا ہے کیا بات ہے. تو یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مخدوم پاک کلیہ کا کمال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. کہ الگ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میں سرکار مخدوم کلیہ کی روز مرہ کرامتوں کا ظہور دیکھتا ہوں دارالعلوم صابریہ مخدوم ملت میں. جی جی جی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عابد بھائی بھی کباڑی تھے.